Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна емисија во Центар за оваа година и како што е редот, почитувани гледачи, тоа ќе биде компилацијска или да бест емисија со елементи од нашите најдобри емисии во текот на 2014 година. Еве го нашиот избор за вечерва. Убедливо, најгледана емисија во текот на минатата година беше емисијата на тема зошто беше убиен Аркан само на YouTube. Значи, потенцирам само на YouTube. Таа емисија беше погледната некаде 138.000 пати. Делови од таа емисија или парчиња од таа емисија во трајање од 1 до 2 минути се погледнати помеѓу 250 и 300.000 пати. Еве делови или елементи од таа емисија. Ја спомнавте на почетокот на разговорот дека има многу теории дека Аркан морал да биде убиен за Милошевиќ да може да изгуби власта, иако има исто така индикации дека Аркан уште пред да биде убиен ги има веќе подобрено своите релации со Зоран Џинџич и со таа условно речено демократска Србија. Ми знам Аркана из разни периода. Како први Милошевиќ губи власта? власта? Аркан ушao у политички живот као воđа навијача Црвене звезде Делија. Onda je bio neki veliki skup radnika iz Rakovice koji su izražavali svoju podršku Slobodanu Miloševiću ispred Savezne skupštine. Vođa tih radnika u radničkom odelu bio je Željko Ražnatović Arkan i fotografisan je. Kad su ti radnici skandirali na čelu sa Arkanom Slobo, volimo te, Slobodan Milošević je rekao volim i ja vas. 9. marta 1991. godine video sam Arkana u jednom spačeku u kožnoj jakni kad je sa tim spačekom jurišao na demonstrante Vuka Draškovića koji su demonstrirali protiv Slobodana Miloševića. On se tad predstavljao kao nekakav slučajni vozač koji neće da trpi tu gužvu na ulici, hoće da prođe sa tim svojim spačekom. Poslije je uhapšen u Hrvatskoj u vreme Balvan revolucije. On se pravdao pred sudom u Zagrebu da nije nosio tamo Srbima oružje da dižu ustanak, nego je posetio navijače Crvene zvezde iz Knina i podelio im crveno-bele šalove, dresove Crvene zvezde. On je doživeo utakmicu famoznu u Bariju, kada je Zvezda postala prvak Evrope, u zatvoru. I molio je zatvorske vlasti u Zagrebu da mu donesu televizor da vidi kako Zvezda postaje prvak Evrope. Oko njegovog izlaska iz zagrebačkog zatvora govorilo se i u Hrvatskoj i u Beogradu da je neko dao pare, da je to stvar nagodbe između srpskog ministra policije Radmila Bogdanovića i tadašnjeg hrvatskog Josipa Boljkovca. Govorilo se da je Tuđmanova ćerka bila oteta u Beogradu i odvedena na neku planinu. Ona je tad bila udata u Beogradu za direktora farmaceutske fabrike Dalija, Nevenka Košutić. I da je Tuđman morao da pusti Arkana da mu vrate ćerku. To su sve teorije koje nikad nećemo razotkriti do kraja. Добро, како е можно да биде формиран тој земунски клан? Вела дека всушност земунскиот клан е на некој начин параванот и дека позади тој земунски клан всушност дел на тие специјални единици, црвените баретки, ги спроведувале своите криминални активности. Ви рековте дека значи, тоа е една човекот кога заменува... Дуга е традиција сарадње криминалаца с полиција и sa државном безбедноšću. Nijedan veliki beogradski kriminalac nije mogao da uspe, da se proslavi, a da ne bude počišćen sa ulice posle 7 dana, ako mu otac nije bio bar pukovnik Kosa. Arkanov otac je pukovnik Kosa, Gorana Vukovića, koji je ubio Ljubu Zemunca, pukovnik Kosa, čuvenog Darka Ašanina, pukovnik Kosa. A sad sam čuo da je pukovnik Kosa bio otac i
ubijenog Ranka Rubežića, koji je prvi po Beogradu počeo da nosi bombe, da puca po lokalima. Do toga su to bile fair tuče iz vremena Ljube Zemunca, pesnice, da se pobiju, izađi, ko će koga da prebije, ko je jači. Rubežić unosi prvi taj novi način obračuna. Jedan od Arkanovih prijatelja iz mladosti, koji je predsjednik Bokserske federacije Crne Gore i koji je menadžer u profesionalnom boksu, pričao mi scenu kad se Arkan vraća iz Švedske pod lažnim imenom Slaviša Orlović, fudbaler naš koji je zaradio velike pare u Švedskoj, i svi prijatelji iz mladosti morali su da mu se obraćaju sa Slaviša. I on je nosio mini val ofarbanu kosu u plavo i tek posle 2 godine su prijatelji iz detinjstva smeli da ga zovu Željko. 2 godine on bio Slaviša, jer je prethodno obavio neke misteriozne akcije za državnu bezbednost. За само 3 недели интервјуто со Воислав Шешелј само на YouTube е погледнато некаде 75.000 пати. Јас очекувам до крајот на сезоната, тама некаде во јуни 2015 година, дека тој интервју ќе биде погледнато помеѓу 100 и 120.000 пати. Еве неколку минути од интервјуто со Шешелј. Последното интервју кој го снимавме овде во канцеларија е јуни 2001 година. Го завршивме со вашата, ајде да речеме, констатација или коментар. Сега ќе видите што ќе ги прават американците. Тоа е периодот кога на војна во Република Македонија. Сега вие се враќате од Хаг и власта во Србија во вино дека сте американски човек, кога американците го пуштиле да излезе од Хаг, те им прави проблеми. To samo govori koliko je moj dolazak ispametio vlast u Srbiji i Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Oni su se uplašili, ne znaju taj stradah sakriju. Oni koji služe Amerikancima protiv svog naroda, koji su izdali Kosovo i Metohiju, sad kažu da sam ja američki čovjek. Vidite kakva je to šizofrenija. Znate, gospodine Šešelj, vi imate, na primjer, неколку кумови, вела дека Вук Драшковиќ, ви Александар Вучиć, па дури некада најдов дека и Тома Николич сте во некакви кумовски или роднински односи. Американците една работа не можат подобро од вас, а тоа е да ви одберат подобри кумови. To se desi tako, protiv moje volje, ali da su mi braća rođena, ako su izdajnici, ja ću reći otvoreno da su izdajnici. U vreme kad smo se mi okumili, oni su bili dobri ljudi, pošteni ljudi i iskrene srpske patriote. Oni su se promenili, a ne ja. Ja sam danas isti kao pre 13 godina kad smo posljednji put razgovarali. A oni su drugačiji. Со такви кумови вас всушност непријатели не ви требаат? Pa da. Ne trebaju mi drugi neprijatelji kad su mi kumovi takvi. Има многу коментари за ова ваше враќање. Мене најинтересен ми се гледа коментарот, велат пред 12-13 години Шешелј замина во Хаг, после 13 години или 12 се врати. Све е сменето во Србија, само една работа не е смената. Партизан и тогаш и сега е шампион на Србија во кошарка. Pa ja sam u Hagu ostao malo duže nego što sam očekivao. Ja sam mislio da ću ja tu borbu završiti na nekih 5-6 godina. Ostao sam 12, ali mi nije žao. Mislim da sam uspeo da potpuno raskrinkam Haški tribunal, da pokažem da je to i protivpravan, nelegalan, a i antisrpski sud. Знаете што е парадоксот на тоа ваше лежење во Хаг или таа ваша борба која што велите да го растурите или да го раскринкате Хашкиот трибунал? Дека вие го растуравте Хашкиот трибунал, тука во Србија растура вашата политика. И вие можеби го растуривте Хашкиот трибунал, но во Србија вашите најблиски соработници растурија вашата политика. To je tačno. Međutim, sve zapadne obaveštajne službe su se na tom poslu angažovale. Njihovi instituti za specijalni psihološki rat su bili upregnuti sve snage da nađu metod kako bi vrbovali Tomislava Nikolića i Vučića i još neke iz rukovodstva. To je ogromna sila na zapadu. Da sam ja ostao ovde, nikad ni Tomislav Vučić, ni Tomislav Nikolić, ni Aleksandar Vučić ne bi postali izdajnici. U to sam ubeđen.
вашиот заменик поранеше некаде пред 4 или пред 5 години, мислам дека Тодоровиќ се презиваше, имаше категорична изјава дека американската и британската обавештајна служба или тајни служби работат на разнебитување на српската радикална странка и на формирање на Српска напредна странка, која сега има апсолутната власт во Република Српска. Тоа е тачно, ali oni su veoma skupu cenu platili. Za ljubav vlasti oni su se odrekli Kosova i Metohije. Tadić, koji je također izdajnik, ni za 10 godina ne bi pristao na ovakvu kapitulaciju na koju su preko noći pristali Nikolić i Vučić. И додека вие се боревте за историјата во Хаг или за докажување кој е прав, кој е крив во историјата, Србија имаше проблеми со географијата. И сега ви ги прават овие вицови дека сте како Нокија, секој ден се помали како Србија. Da, nažalost tako je. Međutim, počeće taj istorijski bumerang na suprotnu stranu, to istorijsko klatno na suprotnu stranu da se kreće. Taj bumerang će se vratiti našim neprijateljima. Трета по гледаност на YouTube е емисијата со последниот голем бос на наркоподземјето или на криминалното подземје на Балканот, е Кристијан Голубовиќ. Значи само на YouTube таа емисија погледната некаде 74.600 пати. Душан Спасовиќ е еден од лидерите на земјинскиот клан. Така е. Има ли вистина во тоа? Како нема? Дека и Спасовиќ и Луковиќ се всушност двајцата лидери или водачи на земјинскиот клан се претходно апсени, дека се сослушувани и подоцна, веројатно поради информациите со кои располагат, бидејќи таму во таа Шилерова, кај што е, не знам, седиштето на земјинскиот клан, прошли луѓе и луѓе. Јас сам убеден и гарантувам, ево сад гарантувам пред камерама, да е полиција хтела да ухапси Душана Спасовиќа и кума те ноќи, кои су као наводно они пружали отпор без едnog метка испалjenog и без бачани бомби. Znate kako radi policija? Sazna lokaciju gde se nalaze prestupnici. U širokom krugu se blokira teritorija. Pa u užem krugu se prilazi subjektu i neutrališe se tek onda kad pregovori padnu u vodu. Šta je moglo jednoj moćnoj državi koja je imala vanredno stanje i imala nacionalnu gardu i nacionalnu policiju na raspolaganju svim mogućim sredstvima, šta je njoj mogo da uradi Dušan Spasović i kum sa jednom puškom i 2 bombe? Значи некој сакал да ги замолчи луѓето кои знаеле многу информации. Tako je, ljudi Boži. Njima bi oni sada takve probleme pravili iz zatvora. Pa ne bi imali uticaj dan danas. Ko zna šta su ti ljudi sve znali? Pa u toj Šilerovoj se kupalo 90% političkog vrha. To je javna tajna. Постои ли опасност при предавањето на легија да биде екзекутиран од полицијата? Naravno, naravno. Ви се јавува ли неговата сопруга во моментот кога легија се предава, за да можете да го браните или да го спасите, бидејќи постои опасност дека може на патот од куќата до затвора да биде ликвидиран? Позвала ме, јас сам вратоломски стигao за ненормално време ispred njegove kuće u nameri da ga zaustavim u tome, jer smo se bojali da ne prođe kao Dušan Spasović. Имавте ли некои шифри, некоја посебна комуникација? Како се разбиравте? Како праќавте шифрирани пораки? Mi smo imali 2 poruke između mene i Legije dogovorene, da ako me njegova žena nazove, ona me nikad nije zvala ni po kom osnovu, ako me nazove i kaže prioritet 1, to znači da su ga ubili i da dođem tu gde je ona, da bi me obavestila o tome, ili prioritet 2, da njega hapse ili da je opkoljen. U prioritetu 2 ja sam pristao da sve uradim u tom momentu što je u moje moći, da ja sa mojim drugovima kako znam i umem da mu pomognem. Ja sam tada krenuo ka kući u nameri zaista da ga udarim, da ga onesposobim, da ga onesvestim, da ga stavim u auto i da ga sklonim od te namere da se preda.
Истината за Рачинова беше најгледана телевизиска емисија од серијалот во Центар во последните 3 месеци. Еве елементи од таа емисија. И до денешен ден, кога ќе се спомне Рачиново, постојат тие дилеми дали внатре, во селото биле присутни американски генерали и инструктори. Она што од денешна дистанца станува јасно е тоа како се одвивала целата операција за извлекување на бунтовниците од селото. Останува да лебди во воздух дилемата, која била структурата на бунтовниците кои го зазедоа селото и за само неколку дена се вкопа во близина на куќите. Факт е дека во редовите на УЧК имаше странски платеници, некој ги нарекува американски војници или инструктори, некои англиски. Never. Never. Why? That's absolute nonsense. There was no special forces, no Americans, nobody other than the NLA there. Да бидам искрен, ние целата операција имаме снимено. И видео, со видео снимки. Бидејќи хотелот Белвие близу Арачиново, а и цело Арачиново се гледаше на монитори све што се дешава. Дење. One of the units of the UČK had occupied the village of Arachinovo and had come very close to the capital, but also to the NATO lines of communication. The only people who were fighting in Arachinovo were NLA. Because Arachinovo, as you know, is dominating the airport and the high road which leads from Serbia to Greece. And this is of a strategic interest to our NATO forces in Kosovo. So we had an interest to get them out of Arachinovo. По доваѓањето во Арачиново, кај што и пративне, веднаш бараа од мене да се пролонгира времето на излекување, не до 8, него после 8. Веднаш сватив зошто. Да не би виделе кого и што ќе излекуваат. И да не би ги снимиле нормално, пошто тие знаеа дека ние се тоа снимиме. But there was never a question of why should we have to. This is very bad propaganda. По сите проверки до кои јас сум можел да видам, сите извештаи кои јас можел да ги прочитам и од внатрешни извори и од надворешни, американски инструктори немаше во Рачиново. Значи, овие што ви ги спомнувам, еден, двајца, имаше еден холандјанец или луѓе кои се платеници кои учествуваат за плата, учествуваат во Чеченија, во Авганистан, на Косово, секаде во Босна. Такви да, меѓутоа тоа не се инструктори. После имаше 150. 157 месечини. Цело Арачиново. Со тие боци ние го прикривавме целото Арачиново. Dikun kur jemi tërheq për Araqinës kemi qenë 240 ushtarë sa më kujtohet. Не беше командантот главниот од оваа операција, имаше други команданти. Сите тие тајни преговори меѓу македонската страна и инструкторите на НАТО за излекување на терористите од Арачиново се водеа во хотелот Белви. Присутните во хотелот сведочат за напнати ситуации за време на тие преговори. Yes, I was in the Bellevue. Во 15 сатот ми се јави Трајковски и вика генерале да се прекинат борбените дејства, а вие да бидете у толку сатот во хотел Белви. Тамо ќе чуете. Разбирам. Атмосферата беше мачна. Имаше луѓе кои беа присутни во големата банкет сала на хотелот Белви кои сметаа од македонскава страна дека тоа треба да се расчисти, дека никакви странци не се потребни. Во Белви кога дојдов видов сите структури на дипломатските представништва во Македонија беа присутни. А од нашите Бучковски министрот, Љубе Бошковски, јас, онда Пендаровски и советникот за национална безбедност на председателот Димитров. At the beginning, when we went into the Bellevue for the first time, and we came across Interior Minister Boškovski, General Petrovski,
There was a very difficult meeting. Во структурите на полицијата и на војската кои беа присутни тука, посебно во структурите на македонската полиција, имаше луѓе кои сметаа дека не треба воопшто да се преговара. Minister Boskovski didn't want to accept it. He tried to rewrite the agreement. And we had to tell him, your boss, your prime minister has agreed it. And in the end, it was General Petrovsky who took him aside and said, and had a word, and he came back and it was sorted. But it was very tense. Бошковски реагираше малку оштро. Главниот преговарач од страната на странците беше Питер Фейт со својата екипа и константно се гледаше на картите каде се чии позиции. I mean, it was a very sensitive operation, and it was based on information that we had received from Mr. Ahmeti. You must imagine that there were about 300 fighters who had to be disarmed before they would leave the village. Господинот Питер Фейт како што седна и веднаш настапи со некој план за излекување на терористите од Рачиново. Ова беше емисија за моја душа или интервју со личниот доктор на Јосип Броз Тито. Дали е побара Јованка Броз? Дали е побара Јованка Броз доека лежеше во болницата во Љубљана? Нели имаше многу приказни? Шта, дали е долазила? Не, имаше многу приказни, нели било пуно приказна, било пуна прича да е доке лежao болестан у клиничкот центру Љубљана да е позвao. Nije pomenuta nigde, niti on pominjao nju, niti ona dolazila gore. Ja sam, to moram da vam kažem, kad smo izašli, mi smo u plavom vozu imali televizora i gdje god stanemo mi gledamo na televiziji. Plavi voz koji nosa to ja gledam na televiziji na tribini Jovanka, kaže ovaj, ma idi ne zezaj. Pa evo pogledaj, šta će ona tu? Jer ona 3 godine je bila potpuno isključena. Međutim, oni nisu... Na njegovo baranje, na njegovo želvo? Ne. Sa saglasnošću njegovom, naravno. Oni nisu bili razvedeni. I onda je predsjedništvo smatralo, pošto se nisu razveli, ona je zvanično njegova žena i treba da bude na sahrani. Мисля дека е изопштена од неговата близина на негово барање, на негова желба. Jeste, naravno. Кога е, на болничка постела, на самртна постела, на смртна постела, кога се наоѓа маршал Тито, кога е во таа ситуација помеѓу кома и нормално живење, дека рецитира на руски и на германски јазик, точна ли е таа приказна? Има високу температуру. И onda recituje Lermontova na ruskom, perfektnom ruskom. Na čist ruski. I onda, kad je završio to, onda recituje pesmu nemačkih tkača, oni koji tkaju, nemačkih tkača na nemačkom. Bog zna kako. Onda me pita, jeste razumeli? Nisam, rekao, slabo stojim sa nemačkim. I on mi prevede. Ali to je sve bilo onako van pune svesti sa visokom temperaturom. Onda recimo... Знаете зашо прашам, бидејќи тоа ги подгрео оние приказни. Не е Титово кумровец роден, не е Словен, не е Хрват, дека има маđarsko, не знам, германsko. Да се uzmu pare, da se prave se... Evo sad opet, ne znam šta je najnovije. Знаете зашо? Меѓутоа, гледате, тој рецитира на германски, чист германски, рецитира на руски. Подобро говореше руски, германски, отколку што зборуваше српско-хрватски, например. Немци su mi recimo govorili, kad smo bili u Austriji, on govori bečki, a nemački, bečki, oni ponosni, Wiener. Зато ја прашам, не ако он успева да говори подобро германски со виенски акцент, и ако зборува перфектно руски, за да може Лермонтов да го цитира. On je učio, on je jako mnogo čitao. I bio je kad je ranjen i imao je neko plućno oboljenje, nešto, on je mnogo čitao. Mnogo je čitao. Bio u bolnici, mislim da mi je rekao 13 meseci ili ovako, a onda je tu čitao. I kaže, čak je pisao pesme, ožalošćen svojom sudbinom, pa je pisao pesme. Ovo je bilo interesantno. Jer ja sam slušao, recimo, 45. njegov govor sa balkona pozorišta.
drugovi borci, podoficiri, oficiri, admirali, generali Jugoslovenske armije i tako dalje. I onda govori onako onim snažnim glasom. Sad kad je imao visoku temperaturu, on drži taj govor. I to takvim glasom. Isti odgovor. Da se napinje. Sve drugo. Mi smo oslobodili ovo, mi ćemo ono. Sve onaj govor koji je držao 44. kad je oslobođen Beograd. Ljubljana. Da, tu bolestan sa visokom temperaturom. On vas gleda i vi mislite da on sve, to je sve u bunilu, u visokoj temperaturi. Ja kažem, druže predsjedniče, kada on završi to pa ponovo priča, opet drugovi borci. Kažem, druže predsjedniče, to ste im rekli, nemojte da se napinjete, škodit će vam to, odmorite se sad malo. A dobro. I on se malo umiri. I onda opet drugovi borci, opet viče ono. To mi je bilo interesantno, ali ponavlja tačno ko onaj govor koji sam 44. slušao u Beogradu. Od A do Š, po povtoru govora. Jeste, sve ono kako je. To je interesantno bilo. Dobro, mnogo se iznamači tija posljednje 4 mjeseci od života. Niz teški drami, niz teški bolki, niz teški krizi pomina. Svašta je bilo. Trebalo izdržati to. Dobro, što se slučilo posljednji den? Što se slučilo na 4. maj? Možete li toj den da go opišite? Kako da ne? Da li utrinata na 4. maj? Senga se tuvаше дека тоа ќе биде. Ne. Тој кобни. Ne, zato što tako loše već ide danima. Znači, so denovi prethodno. Da, svakog dana vi to očekujete. Ali opet nekako se nastavlja. I sad odjedanput pritisak den mu davate dijaliza. Da. Бидејќи бубрезите веќе имат svakog dana po 5 sati dijalize. Po 5 sati dijalize. Po 5 sati dijalize, svakog dana. Меѓутоа, овој пат кога му дадете дијализа му се намалува притисокот. Ipak se izluči ona ura, bude malo bolje, svežije. Колку му пак е притисокот тој ден? A ovo je već padao pritisak na 80-70. Baš ona... Visokijot? Krvnijot? Na 80-70? Gornji pritisak 70-80. Onda mora da isključimo jer će dijaliza da ga ubije. Ako je ne isključimo. Onda isključimo dijalizu, to je bilo negde oko 11, a on je u 3, tačno 3,5 je bila ravna linija na EKG. Po 15.05 već EKG-to pokazuje ravnu liniju. Pokazuje ravnu liniju. Pre toga je počelo da ovako šeta, čas bolje, čas gore, pa onda je na kraju samo jedna talasasta linija, znak da srce više ne radi. I togaž vije ги isključujete svi ti instrumenti? Onda sam, kad smo prvo odstajali malo i bili sigurni da je to, da nema povratka više i tako dalje, onda sam ja pokazao profesoru Brecelju ovo i onda je on klimnuo glavom i onda sam ja isključio jedan po jedan i još smo odstajali. Bili smo svi tu lekari, bile su i sestre ove koje ga neguju, svi smo bili tu, prosto kao kad je sahrana za kremaciju tamo u sali, svi smo okolo bili, odali mu poštu i onda sam ja isključio sve ovo i onda smo posle toga izvadili tubus, isključili sve one kanile, uveče smo ga odveli na obdukciju. Тука правиме мала пауза за реклами, останете со нас, се враќаме за неколку минути, веднаш после рекламите. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна емисија во Центарот за оваа година и како што е редот, почитувани гледачи, тоа ќе биде компилацијска или да бест емисија со елементи од нашите најдобри емисии во текот на 2014 година. Еве го нашиот избор за вечерва. Убедливо, најгледана емисија во текот на минатата година беше емисијата на тема зошто беше убиен Аркан само на YouTube. Значи, потенцирам само на YouTube. Таа емисија беше погледната некаде 138.000 пати. Делови од таа емисија или парчиња од таа емисија во трајање од 1 до 2 минути се погледнати помеѓу 250 и 300.000 пати. Еве делови или елементи од таа емисија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна емисија во Центарот за оваа година и како што е редот, почитувани гледачи, тоа ќе биде компилацијска или да бест емисија со елементи од нашите најдобри емисии во текот на 2. Уверо со таа плата купувате сега многу помалку производи него што сте купувале пред 8 години. Тоа е факт, од кој нема Добро, никој не вели дека тие факти сакаме да и јас сакам да ги прикажам. Значи тоа сакаме, не би сакал да го јас го кажувам во моето размислување. Јас не велам дека јас лично имам кој знае какви примења и дека јас во однос на тоа на некој сличен кадар, архитект кој се наоѓа надвор, сигурно би живеел 10 пати подобро. Значи не го велам тоа. Јас велам дека кај нас започнува еден процес кој сум убеден дека ќе ги врати луѓето назад. Сеќавате ли што правевте, да речеме април или 2006 година? Добро. Тоа е пред 8 години. Добро. Деца кои проводеле пред 8 години. Добро. Сега играат во Пионери на Вардар. Добро. Значи 8 години. Добро. Го слушаме ова. Добро. И го слушаме. Не верувам дека ние го слушаме ова. И го слушаме. 2006 во јули ние тоа не сме во јули да 2006 година станува премиер Никола Груевски. Добро. 2006 година во јули Италија станува светски првак. Никој не игра више фудбал тамо. Каневаро кој беше прогласен за фудбалер на годината е пензионер веќе неколку години. Добро. И ние повторно ќе биде подобро, ќе биде надеж. Но знаете, ја мислам дека тоа зборче ке е најмногу потребувано во Македонија во однос на сите тие 7-8 милиарди луѓе што живеат во светот. Не верувам. Мислам дека на многу места има ке. Што е разликата помеѓу Груевски и овие другите? Зошто јас често пати, дури можда и пречесто, го афирмирам Никола Груевски. Никола Груевски направи еден потез кој за нас, токму за оваа работа, е многу важен. Тој го кристализира минатото овде во главниот град. Добро, не ли ви пречи помалку? Да? Кога Скопје го нарекува Диснеленд? Не. Странските телевизиски екипи кои доаѓаат тука. Не ли ви пречи помалку оние вицови кои ги прават со на ваши изјави дека македонската архитектура всушност влијае на формирање на барокот, односно дека барокот де факто потекнува од македонската архитектура? Јас не го велам тоа. Да, има изјава. Паоло Португези. Не, тоа има ваша изјава. Тоа ваша изјава која беше цитирана. Се слагам. Јас не отстапувам. Вицови, бугарите праве вицови, значи не некои страна од Велика Велика Британија. Има една работа. Значи барок кај што 7 милиарди луѓе вела дека барокот потекнува некаде помеѓу 1600-та или до 750-та година. Дека тоа го сметат како некој најкич правец во, ајде да речеме, архитектурата и уметноста. Верувајте Вие ми. давате таа ваша изјава и прават вицови луѓето. Не ли ви пречи тоа? Не. Зашто не? Кој вели дека иде до 600-та? Па добро, са 7 милиарди Се луѓе, сменува. тоа го учат. Значи вака, тоа што го учат. А вие са и светот би го менили.
Не би менјале само Македонија, туку и светот би го менјале. Господине, ето. Многу работи се менуваат во 21. век. И вие мислите Значи, дека баш од вас ќе почне тоа? Некои работи ќе почнат и од мене. Што е чудно? Зарем е невозможно еден македонец да направи некоја промена? Возможно е. Она што надвор ни се смеат, не е тоа што тие ни се смеат. Туку е бедата на нашиот дух што произведува овде вицови и тие вицови после со истите зборови се враќаат од таму. Не е нивна измислица. Пред нешто повеќе од еден месец ја снимивме емисијата за трилатералата. Тоа беше голема ексклузива, почитувани гледачи, и еве елементи од емисијата на тема кои се луѓето кои владеат со светот. На вашата веб страна може да се видат фотографии ваши. Мене ми остана впечаток вашата фотографија со војводата од Кент, кој се смета, ајде да речеме, за некрунисан крал на светската масонерија. Беа ли присутни одредени личности од тие кралски семејства тука на овој собир во Белград пред 3 недели? Bilo je predstavnika određenih kraljevskih kuća i to nije povezano sa masonerijom. Добро, кој е најмоќен во ова трилатерала? Дали се уште фамилијата Рокфелер може се смета дека се најмокни, бидејќи тие се јавуваат како иницијатори да биде формирани од 1973 постојана нафтена криза која го зафати светот? Дали се уште, ајде да речеме, ако ја сметаме трилатералата како нека акционерско друштво, дали најголем процент на акции може да се во рацете на Рокфелер? Kao članu koji je ušao najskorije u članstvo Trilateralne komisije, stvarno mi nije moguće da sudim da li tu ima moćnijih i najmoćnijih. Tu ne postoji komparacija. Postoji jednostavno poštovanje prema osnivačima. Ja sam imao priliku zajedno sa mojim kolegama Jovanom Kovačićem i Dejanom Novakovićem na skupu u Berlinu koji se održao u martu ove godine, u martu prošle godine, izvinjavam se, na proslavi godišnjice osnivanja Trilateralne komisije, da vidim poštovanja svih članova Trilateralne komisije prema Davidu Rockefelleru. Тежината значи е несомнена. Некоја сива еминенција, ако речеме најмоќен, може би не е адекватен збор, меѓутоа некоја сива еминенција може да биде поадекватен. Термин со кој ќе се определи неговото влијание. Ne, ja ću vam odgovoriti patrijarhalno kako mi Balkanci razumemo. Njega svi poštuju kao što svako od nas treba da poštuje oca ili oca svog oca. Ви имате интересна биографија. Во таа ваша биографија се наоѓа еден детал дека сте били преведувач на Јосип Брос Тито. Беше ли член на трилатералната Јосип Брос Тито? Не. Сакаше ли да биде член? Не, прво да се одма разумемо и да е био тада, ја како преводувач тоа не би могол да знам. Тоа е била озбилна држава. Знало се сваком где е место и шта ко може да знае. Ali Tito jeste po određenim saznanjima pokušao da uđe u trilateralu. Znači, on je i činjenica da je on to pričao, mi sad danas kad bolje razmislim, govori da jeste. Oni su pričali o tome, pokušali su, međutim tada nije bila tržišna ekonomija u Jugoslaviji i mislim da je to jedan od glavnih razloga što nije primljeno u trilateralu. Вела дека, се не знам колку е тоа точно, меѓутоа се наоѓа тој податок по социјалните мрежи, па и сум го слушал во некои неврзани комуникации со луѓе кои се блиски до таа трилатерала, дека Милован Джилас, кој е најголемиот дисидент на Титова Југославија, е првиот од овие простори кој учествува во работа или е говорник Био на е тие, позван и еден пат како говорник, јесте. Трилатералата. Јесте. Сите контраверзи околу дронот, или што навистина се случуваше на 14 октомври оваа година на стадионот ЈНА кога игра Србија Албанија. Како ви се случи дронот? Како можеше да ви се случи дронот? Сепак Србија важи за држава која има добри служби, добра полиција, кој секојаш ако сака може да организира добар натпревар и изваа ви се случи дронот во момент кога председателот на државата се наоѓа на стадионот. Голем лам морам да признам. Pitanje drona je van ingerencije organizatora. Znači, on je došao s polja. Da li je to propust državne organe? Verovatno jeste. Da li su određeni organi trebali? Од надвор, мислите надвор од стадионот? Да. Значи, тој дел, тие 100 метри од стадионот до црквата, тоа не е во ингеренција. Pitanje, vidite, mi ošte nismo dobili opšti izveštaj po pitanju istrage. Uopšte nemate dobijeno? Pa nemamo, mi još ne znamo. 2 месеци после случување? Ne znamo dakle je pušten dron, ja ne znam.
Можда некој зна. Стефановиќ вели дека донесен од Италија и дека е пуштен од црквата, нели по некои шпекулации кои се пуштат, мислам министерот за внатрешни. Вие сте имали ситуацiju да за то лице држава Србија, органи државе Србија добија информацiju да ќе дојде од Србија и да ќе изазвати инцидент. И буде зауставлjen од државних органац, од представника Министарства за контролу уласка лица у Републику Србија, прегледан, пронаѓе се, констатуе се да се пронашла играчка дечија хеликоптер и пустило се то лице. Овој што го донесе дронот. Да. Па за njega je država imala podatke, ime i prezime i koje je vozilo i kada dolazi. I znalo se da će da vrši nasilje i neko ga je pustio. Namerno. Pa da li je namerno, da li nije namerno, ja ne mogu da to sad kažem. Ali hoću da kažem jednu stvar. Ako smo dobili informaciju da to lice dolazi da pravi nered, isto to lice smo morali propratiti. Nije dovoljno samo ga pregledati i konstatovati našli smo nešto što liči na helikopter. Pa to je apsurd. To je ono što ja hoću da kažem. Da li imamo uvezan sistem? Pa imate da je predsjednik države bio na tom sve što može se slučiti. Na tom skupu. Pa pogledajte sada. Postoje 3 prstena obezbeđenja predsjednika. Prvi prsten je neposredno, drugi je stadion i treći je okolina stadiona. Pa sad postavljam pitanje da li je to urađeno. Druga stvar je da li se određeni organi bave kontraobaveštenim i obaveštenim radom. Pa ne može to organizator da se bavi time. Немате ингерент, nemate ništa. На крајшта имате снайпери на стадионот кога е председателот на државата тамо. Тоа се тие 3 прстени на одбрана што се вели на безбедност. Па било кој снайпер можеше да го симне тој. Ма питање е да смо ми искрени сами према себе. Кога да сакавте инцидент, мислам не вие, не, кога да сакаше државата таков инцидент. Pa ne znam, ja to ne mogu reći, jer ja stvarno nemam tu neke, da kažemo, konkretne dokaze. Ali ono što imam da ja nisam dobio pomoć države u organizaciji te utakmice. Ама вие ги информиравте за сите ваши сомневања и индикации со кои располагате од Фудбалски сојуз. Тоа може да се прочита. Ja sam, na primjer, tražio da se Ivan Bogdanov, da mu se ne pusti dolazak na stadion. Ja sam imao informaciju da dolazi na stadion i da ga policija prati. Ja sam tu informaciju momentalno prosledio nadležnim ljudima iz policije. Policija го следи. Policija ga je pratila, njega i njegovu grupu od 100 navijača je policija dopratila do stadiona. I ги донесува на стадион. Dopratila je. Policija ga je ispratila iz stadiona. Pa on je trebao biti uhapšen čim je ušao u stadion. A on je donesen. Evo, i mjesec dana nisu mogli da ga pronađu. A, na primjer, Pečevića su našli za 3 dana. Ajte, molim vas. Pa ovo kao da živite u zemlji čuda. Još samo da smo Alise. I treba da verujemo во тоа. Pa sve treba da verujemo. Пролет оваа година имавме снимено и емитувана емисијата за 10 најконтраверзни политички изјави последните 23-24 години на македонската политичка сцена. Кога ја прикачував таа емисија на YouTube, некаде од некои неразбирливи причини, поради техничка грешка, емисијата беше прикачена само до 32 минута. Имаше огромен број барања од моите гледачи, кои од диаспората ги гледат емисиите во центар, да бидат прикачени тие останати 12-13 минути од оваа емисија. Сега користиме оваа прилика и ќе презентираме 2 делови или 2 изјави од таа емисија кои не беа прикачени на YouTube. Дозволете ми во името во моје име пред граѓаните на Република Македонија да се извинам што 99-та година застанавме за неговата кандидатура председател на Република Македонија и со тоа не само што ја девалвиравме безбедносно Република Македонија, туку и културолошки и цивилизацијски ја девалвиравме институцијата председател на Република Македонија. Лучо Ѓорѓиевски 2002-2003 година, тога се уште лидер на ВМРО ДПМН, меѓутоа во заминување, излегува на собрание со говорници и вели се извинувам до македонските граѓани, македонските гласачи, што дозволивме Борис Трајковски да биде председател на Република Македонија. Мислам дека е грешка политичка на Ѓорѓиевски, затоа што не е тоа прашање Веле Митановски го поставив на председател на местна заедница, па сега се извинуваме, таму чади оджакот. Не ја извршува добро својата функција во зградата во која што живее. Ова е зграда на 2 милиони луѓе. И за таква позиција
постфестум памет, ние велевме во социјализмот, ти си малку исто ко мене постар, задоцнета памет велевме. Така, во тоа време. Мислам, таква задоцнета памет од лидер на партија не е добра памет. И тоа му е нему грешка, затоа што Борис Трајковски навистина на почетокот така беше она што на некој начин денеска сегашниот шеф знае да каже некои изјави кои што беа смешни. Јас ќе ви кажам еден пример. Една ја продуцираше во Охрид, а јас сум тој што случајот сакаше да за Борис Трајковски. За Борис Трајковски да му ја пласирам. На полигонот за мали спортови имаше митинг и тој кажа од Охрид ќе направам некропола. Дали ви се чини дека можеби Лјупчо Георгиевски тогаш подготвуваше чист терен за Никола Груевски? Прво, значи Борис Трајковски да не му прави проблем на Никола Груевски, значи што од тогаш веројатно се знаеше дека Никола Груевски не би застанал зад кандидатурата председателска на Борис Трајковски. Лјупчо Георгиевски по мене прави два геста. Го трга на некој начин Борис Трајковски од Никола Груевски. Никола Груевски тогаш многу комотно можеше се однесе кон рамковниот договор. И второто прашање реално ги привлеко кај себе и Ламбер Нудов и Бојо Михајловски. И целата таа една болумента на ВМРО-ски функционери кој бе персонификација некој криминал од 98 од 2002 година. Дали со на таква изјава за Борис Трајковски всушност Лјупчо Георгиевски чистеше еден или оставаше еден чист терен за Никола Груевски? Не е Лјупчо Георгиевски играч од тој маштаб да така стратешки размислува. Лјупчо Георгиевски може би е тактичар во политиката, но не е стратег. Јас сум имал чести средби и во една прилика го имав тоа задоволство пред да ја направи коалицијата со Тупурковски да побара и мислење од мене. Бидејќи јавно ќе оди емисијава, ние се состанавме во Хотел Палас уште тогаш, се уште работеше, шефот на рецепцијата не ја отстапи канцеларијата и разговаравме еден сат, имаа тие некаква средба тоаш тука, а пред тоа доаѓаше во моето радио. Јас се другарував или му помагав и на татко му. Тој лежеше во струга на диализа, ми се чини дека и тука почина и тој го знаеше тоа. Чисто онака, седевне во Охрид, пиевне кафе, во сабота доаѓаше во Охрид стално. Не знам од кој причини, но ето, некој му рекол дека треба и од мене да побара мислење за коалицијата. И јас му кажа веднаш тоа да го направи, од две причини. Затоа што јас тогаш имав, ајде и денеска, добро мислење за Тупурковски, барем од аспект на интелектуалец, и му кажав тогаш дека тоа ќе му ја оплемени партијата. Тој рече, зашто не е мојата партија дива? Му викам, јас не е дива, но ако вие направите коалиција со Тупурковски, повеќе нема да ве препознаваат по некои имења. Јас ги спомнав тие имења од Охрид. Знаете на кого асоцирам. И после тоа тој се согласи дека навистина би било тоа добро. Не е тоа дека јас пресудно влијание или улога сум одиграл, но фактот е тој. После почнаа со едно заедничко автобувче во стил на западни избори и така натаму и дојдоа до победата. Нови избори. За жал, бев доведен во ситуација истовремено да се борам и против Бранко Црвенковски и против Лјупчо Георгиевски. Во последните денови пред вториот круг имав чувство на човек кој се движи со нож во грб, забиен од човек кој го сметал за пријател и од кој најмалку очекувал такво нешто. 2004 година е конфликтот Груевски и Лјупчо Георгиевски. На пресконференција Никола Груевски излегува и вели Лјупчо Георгиевски ми заби нож во грб. Од денешен аспект, апсолутно погодена изјава. Во вистинско време, еден процес кој Груевски го носеше или вамо или тамо.
За негова среќа успеа да победи на изборите 2006 година, инаку со таква изјава, ако не победеше на изборите 2006, веќе ќе беше тешка политичка историја. Мислам дека Груевски добро ја менаџира партијата, најверојатно се потпира на искусни луѓе кои што го знаат својот занает и мислам дека за неговиот успех има многу големо влијание што тој се отвори кон стручни кадри кои што не се она ВМРО што беше препознатливо по тие војводите од Охрид, тие заштитните комитети, тие што го рушеа собранието, телевизијата и така натаму. И мислам дека подемот негов и на ВМРО ДПМН е од моментот кога влегоја Трајко Славевски, Зоран Ставлевски подосна и многу еминентни луѓе, професори, економисти познати, луѓе што дојде од свет, од Светска банка и така натаму. И мислам дека тогаш ја прошири изборната база, кога луѓето видоа дека ВМРО ДПМН не се тие познати, се да не ги именувам, војводи од Охрид. И да не е така. И да не е, како вели една наша колумнистка, фингерајка, нели целава работа. Чинот што Никола Груевски го повлекол тој потек и дал таква изјава, во функција на тоа да ја исчисти партијата и да владее насочено, или како велиме пирамидално да владее, значи со игла ударна напред, го оправдува тој потек што го кажува, мислам таа изјава ја оправдува, заради тоа што вие не можете да владеете со партија, а при тоа да одите по низ град, да одите со нож забиен во грб, нели во целата работа. Така да од тој аспект таа изјава е класична политичка макијавелистичка, ако сакаш, значи во тој дел меѓутоа е стаена во функција да си го исчисти изворот. Дела дека таа изјава Никола Груевски не би можел да ја даде и да влезе во отворен конфликт со Лјупчо Георгиевски, тога се тие председателски избори, ако ја немал прекјутната договорена подршка на Бранко Црвенковски. Не знам, ја немам сознание, немам информации, во политиката е се можно. Лично јас немам сознание за нивни такви контакти во тој контекст. Бики, знаете, кога завршија председателските избори, тогаш Ганка Самилова Цветановска, која беше подпредседател и десна рака тогаш на Никола Груевски, излезе на пресконференција и првата реченица што ја беше освоивме повише гласови отколку освои Лјупчо Георгиевски 98 и 2002 година. Таму битката не беше Груевски Црвенковски, беше битката Груевски Георгиевски. Фингирана или реална, сепак беше... Ганка дали беше и шеф на изборниот штаб? Беше шеф на изборниот штаб на Кедев. Да. Пак го враќам разговорот на тоа. Мислам дека ја прошири изборната база и оттаму му се успесите. Тоа е единствен пораз на Груевски. Тешко го прифаќа, дури не ги признали до ден денес тие резултати на тие избори, бидејќи во неговата лидерска кариера во ВМРО од 2003 година до денес, единствен пораз кој му се бележи на тие председателски избори. Ако мислите на председателските избори, погледнато од денешен аспект, можно е тој да направи грешка кревајќи го цензусот, бидејќи после 17 часот беа решени изборите, но зошто тоа дојде, како што вие велите, дали имал контакти со Црвенковски, може би јас мислам дека и надворешниот фактор не смее тука да се изостави. Мислите дека притисок на меѓународна земја? Најверојатно. Не би тој го решил тоа само со Црвенковски, доколку некој од надвор не кажал дајте, изберете, не влегувајте во политика. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика.
Eurostandarд банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Евто, почитувани гледачи. Ова е последна емисија за ова календарска година. Ние се гледаме на 13 јанари 2015 година. Ја користам ова прилика да ви посакам среќна нова година за вас и за вашите семејства. Пријатна вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Евто.